बहुत ही सत्कारयोग दोस्तों, अज का दिन साढ़े सारिਆਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਜੇ मैं भी कहां कि पूरे संसार ਲਈ बहुत महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि अज के दिन साडे देश विच उस महान शख्सियत ने जन्म लिया जिसदे जेकर गुणों का विख्यान करना होवे तां ये साडे लिए पॉसीबल नहीं होगा। मैं भी मेरा मतलब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर तो है। मैं सब तो पहला ये बेनती करदा कि उस महान शख्सियत बारे मेरे वर्गे ना चीज़ वालों कोई विचार देने कुछ भी नहीं हैं, क्योंकि एडी वड्डी महान शख्सियत बारे जो पूरे संसार की महान शख्सियत होवे उस दे बारे बोलना बहुत वड्डी गल हुंदी है। सो मैं अपनी बुद्धि अनुसार कुछ विचार तुहाडे नाल करने हैं। तुसी आप मेरे तो वध जानते होवोगे, तुसी बहुत ज्ञानवान हो, तो मैं इन्हां गल्लां नाल बाबा साहब की शख्सियत नूं भी इहदे विच मैं सोचदा कि मैं पूरी तरह नहीं शामिल कर सकूँगा। इस तो बिना उन्हां बारे बहुत कुछ बोलिया जा सकता है, लिखिया जा सकता है। तो इस करके मैं पहले ही इस गल की बेनती करदा कि तुसी सारे प्लीज़ इस गल नूं मेरे नाल सहमत होवोगे कि जो मैं गल्लां करनियां इस तो बिना भी उन्हां बारे बहुत कुछ तुहाडे कोले भी है, तो पूरे समाज दे विच भी बहुत कुछ पिया, ते उन्हां दी शख्सियत बारे भी बहुत कुछ है। फिर भी कुछ जरूरी समझते हैं कि अज के दिन ते उन्हां बारे कुछ विचार है जिहड़े वो करने बनते हैं। सब तो मुढ़ली गल जे मैं करां तां जे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 नूं महू छाउणी दे विच होया, जिन्हां दे पिता का नाम सूबेदार राम जी ते माता भीमा बाई जी सी। ते अपने जो बाकी जे मैं भैन भरावां की गल करां तां कुल जणी 14 संतान जिहड़ी बाबा साहब दे भैन भरावां की सारियां दी मिला के बनदी है, ते आप जी 14वें जिहड़ी संतान सी। तो इस तो बाद उस समय दे विच जदों बाबा साहब का जन्म होया 1891 दे विच, तो उस समय दे विच जिहड़ी भारत देश की दशा सी वो दशा अज की दशा नालों बहुत ज़्यादा उहदा पूरा जे मैं कहां बहुत फर्क सी। उस समय इस तरह दी सहूलतां नहीं सी। बाबा साहब का जन्म समाज विच मन्नी जाण वाली नीच जात महार दे विच होया, पर फिर भी चाहे कितनियां भी मुश्किलां झलियां, उस तो बाद सब तो पहला जिहड़ी मुढ़ली पढ़ाई वो 17 दे विच कीती। उस तो बाद बंबई दे विच पढ़न वास्ते गए। बंबई दे विचों उन्हां दा उत्थे दे जो महाराजा बड़ौदा सी उन्होंने उत्थे कॉलेज दे विच दाखला दिता इस शर्त ते कि असीं तुहानूं पढ़ा तां देवांगे, पर पढ़न तो बाद तुसीं 10 साल साडी रियासत दे विच नौकरी करोगे। तो उस तो बाद उत्थे पढ़ाई पूरी करन तो बाद रियासत दे विच नौकरी भी की। नौकरी का कुछ समय होया सी ते कि बाबा साहब दे फादर साहब सी जिहड़े उन्हां दा देहांत हो गया सी। उस तो बाद फिर जिहड़ी इसका बहुत बड़ा झटका बाबा साहब नूं लग्या, तो फिर बाबा साहब ने अगली पढ़ाई करने लई जो महाराजा बड़ौदा सी उन्होंने सोचा, तो उन्होंने कुछ विद्यार्थियों ने बाहर अमरीका न्यूयॉर्क दे विच भेजना सी, जिहदे तहत बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की भी सिलेक्शन हुई, तो उन्होंने भी न्यूयॉर्क पढ़न का मौका मिला। तो उत्थे अगली पढ़ाई पूरी की। उस तो बाद लंडन दे विच पढ़ाई पूरी की। सारिया डिग्रियां PhD दी डिग्रियां
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਗਿਆਨਵਾਨ ਪੇਪਰ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਤਾਂ PhD ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਮਿਲੀ, DSc ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਮਿਲੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਅਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਜਿਹੜੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਸੋਚ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿਤੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਚੁਣਿਆ ਸੀ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਹੀ ਚੁਣਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੀ ਇੱਕ ਐਸਾ ਰਾਹ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਗੱਲ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਜੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੱਢਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ 2000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਬਾਹਰ ਪੜ੍ਹਨ ਗਏ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀਆਂ, ਅਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤਾਂ 24 ਜਿਹੜੇ ਟਰੰਕ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਭਰੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਉਹ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁਛ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮਿਲੀਆਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ 18 ਘੰਟੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। 18 ਘੰਟੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਚਾਹੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਲਾਈਟਿੰਗ ਦੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਦੀਵੇ ਦੀ ਲੋ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜੋ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜੋ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿਰਫ ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਬਹੁਤੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹੋਏ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੜੱਪਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੱਪਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੱਪਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੜੱਪਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਮੂਹਿਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰਨਗੀਆਂ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉਨੇ ਹੀ ਨੇਤਾ ਨੇ ਜਾਂ ਉਨੇ ਹੀ ਆਦਰਸ਼ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਤਕਰੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਯਤਨ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਖਬਾਰ ਕੱਢਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ, ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਕੱਢਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਸਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁਛ ਤਲਾਅ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ 'ਚ ਬਣੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਤਲਬ ਪਾਣੀ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਪੀ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਸੇ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਕੀਤੇ ਕਿ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤਲਾਅ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਪੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਨਾਲ ਜੋ ਲੋਕ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆਇਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਮਿੱਥ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਤੋੜੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੀ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਸਮੇਂ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਤਤਪਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਇਨਵੈਟਿਵ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਹੀ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਵਿਖਿਆਨ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੂੰਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ
ਜੇ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੋਲਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਲਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਭਰਿਆ ਮਾਹੌਲ ਕੀਤਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ, ਤਾਂ 1931 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੂਨਾ ਪੈਕਟ ਨਾਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਵਾਈ ਸਾਡੀਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 148 ਸੀਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਮਿਲੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸੀਟਾਂ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੀਗਾ ਉਹ 10% ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਕੁਝ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦੇ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਲੋਹਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਨਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਤੇ ਆਖਰਕਾਰ ਜਦ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ। ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਇੱਥੇ ਜੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਿੱਥ ਤੋੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਦੱਬੇ ਕੁਚਲਿਆਂ ਦੇ ਹੀ ਨੇਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਦੱਬੇ ਕੁਚਲਿਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਰਬ ਸਾਂਝੇ ਨੇਤਾ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ 7 ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਖਾੜਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬਣੇ, ਤਾਂ 7 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਫੌਰਨ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, 2 ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਦੀ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਕਾਰਨ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ, ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਅਸਤੀਫੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ ਉਹ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਤੇ ਪਈ। ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋ ਕੇ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜੇ ਮੈਂ ਕਰਾਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਕਦੇ ਪੜ੍ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜੇ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਊਗਾ। ਉੱਥੋਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ। ਸਾਰੀ ਵਿਵਸਥਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਦ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਰਟਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਜੇ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਲਾਗੂ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਜਿਹਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਭੇਂਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦਰਮਿਆਨ ਹੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਦੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਕੋਡ ਬਿੱਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਹਿੰਦੂ ਕੋਡ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਔਰਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਤੋਂ ਇਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਛੱਡਦਾ। ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਪਿੱਛੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਲੜਦੇ ਰਹੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਹਰ ਇੱਕ ਵਰਗ ਲਈ, ਹਰ ਇੱਕ ਲਈ ਕੰਮ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਔਰਤਾਂ ਲਈ, ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਉਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਜੇ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਪੁਰਾਣਾ ਥੋੜੇ ਸਾਲ 100-200 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਵਗ ਜਾਓ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਔਰਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੀਆਂ ਸੀ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀ,
ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ, ਹੋਰ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਔਰਤ ਜੇ ਪਤੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਜਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਵੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ। ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਈ। ਪਹਿਲੀ ਔਰਤ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰਾਮਾ ਬਾਈ ਨਾਲ, ਰਾਮਾ ਬਾਈ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਪੁੱਤਰ ਹੋਏ, ਪੁੱਤਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ 3 ਪੁੱਤਰੀਆਂ। ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੇਅਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦੇਣ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਚਾਰੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲ ਗਏ। ਚਾਰੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਰਾਮਾ ਬਾਈ ਵੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲ ਗਈ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਚੱਲ ਜਾਣ ਫਿਰ ਵੀ ਸਮਾਜ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਰੱਖਿਆ। ਤਾਂ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ 1948 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਫੇਰ ਡਾਊਨ ਰਹਿਣ ਲੱਗੀ ਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤਾਂ ਦੁਬਾਰੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਦ ਲੋੜ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਆਹ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੂਸਰਾ ਵਿਆਹ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅੰਤ ਤੱਕ 1891 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਤ 1956 ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਲਾਈਫ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੇਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੇਖੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਾਈ। ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਜੋ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪੀਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ, ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਸੇ ਲੜੀ ਨੂੰ ਹੀ ਮਤਲਬ ਉਸੇ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਹੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਲਈ, ਸਮੁੱਚਾ ਭਾਰਤ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਇੰਨੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਭੁਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਹਸਤੀ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿਹਤ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਬਿਮਾਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਣ ਲੱਗੀ। ਤਾਂ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਚਾਹੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਕਾਫੀ ਧਰਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪੀਲਾਂ ਵੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਧਰਮ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਅਪੀਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਨਾ ਸਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚਾਨਣ ਮੁਨਾਰਾ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰੀ ਕਿ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਹਸਤੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ 6 ਦਸੰਬਰ 1956 ਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਰੁਖਸਤ ਹੋਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਏ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁਲਾ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣਾ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁਲਾ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਰੀ ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜੋ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਕੁਝ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸਾਰਾ ਭਾਰਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਲੋਕ ਮਤਲਬ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੋਈ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ, ਕੋਈ ਦੀਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਬਸਦੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ। ਕੱਲਾ ਸਿਰਫ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਲਾਉਣਾ ਕੱਲਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਲਾ ਲਓ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜੀਵਨੀ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਾਂ ਗੌਰ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਕੱਲੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕੁਝ ਬੇਨਤੀਆਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੈਂ ਚਾਹੇ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋਰਾਮਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬੋਲਿਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੁਝ ਠੀਕ ਵੀ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਬਾਰੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਚਲੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ 'ਚ ਖਿਆਲ ਸੀ ਉਹ ਕੁਝ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।